اللہ نے ابلیس کے عزازیل سے شیطان بننے تک کے سفر کو کیسے تباہ کیا۔ تکبر، جوال اور ابدی لعنت کی داست۔ تصور کیجئے ایک ایسی ہستی کا جس کی عبادت کی مثال فرشتے بھی دیتے تھے، ایک ایسا عابد جس نے کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جہاں اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ مٹی سے بنے جنات میں سے ہونے کے باوجود نورانی فرشتوں کی صف میں سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ اسے اجازیل کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کا پیارا اور معزز۔ لیکن پھر وقت کی بساط پر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ہزاروں سال کی ریاضت کو خاک میں ملا دیا، ایک ایسا انکار جس نے اجازیل کو ابلیس بنا دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر کے شیطان مردود کے نام سے تاریخ کے ماتھے پر کلنک بنا دیا۔ آخر اس عظیم عابد کے دل میں وہ کون سا زہر چھپا تھا جس نے اسے کائنات کا سب سے بڑا باغی بنا دیا، اور اللہ نے اس کے ہزاروں سال کے روحانی سفر کو لمحوں میں کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم قرآن مجید اور مستند تاریخی حوالے کی روشنی میں ابلیس کے اس عبرتناک سفر کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کریم کی روشنی میں انسان کی تخلیق سے بہت پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ تاریخ الطبری کی روایت کے مطابق ان جنات نے زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا اور خون ریزی عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک دستے کو بھیجا تاکہ ان کا خاتمہ کیا جائے۔ انہی جنات میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام اجازیل تھا۔ فرشتے اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے جہاں اس کی پرورش ہوئی، اور اس نے اس قدر عبادت کی کہ وہ فرشتوں کا معلم اور سردار کہلانے لگا۔ آواز میں ٹھہراؤ۔ یہ وہ دوار تھا جب اجازیل کے دل میں یہ گمان پیدا ہو چکا تھا کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی عابد اور مقرب نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، نہ کہ خود پسندی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اجازیل کے اس پوشیدہ تکبر کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ کیا جو مٹی سے بننے والی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کریم کی روشنی میں انسان کی تخلیق سے بہت پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ تاریخ الطبری کی روایت کے مطابق ان جنات نے زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا اور خون ریزی عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک دستے کو بھیجا تاکہ ان کا خاتمہ کیا جائے۔ انہی جنات میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام اجازیل تھا۔ فرشتے اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے جہاں اس کی پرورش ہوئی، اور اس نے اس قدر عبادت کی کہ وہ فرشتوں کا معلم اور سردار کہلانے لگا۔ آواز میں ٹھہراؤ۔ یہ وہ دور تھا جب اجازیل کے دل میں یہ گمان پیدا ہو چکا تھا کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی عابد اور مقرب نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، نہ کہ خود پسندی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اجازیل کے اس پوشیدہ تکبر کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ کیا جو مٹی سے بننے والی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ منظر اول، مٹی کا پتلا اور اجازیل کا تجسس۔ قرآن کریم کی سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا اور ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو اجازیل اسے حیرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تاریخی حوالہ سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن کثیر۔ روایت میں آتا ہے کہ اجازیل اس مٹی کے پتلے کے گرد گھومتا اور اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ وہ کہتا، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یہ وہ پہلا بیج تھا جو اس کے دل میں حسد کی صورت میں بویا گیا، لیکن ابھی اس کا امتحان باقی تھا۔ منظر دوم، آسمانی عدالت اور حکم الہی وہ دن آ گیا جس کا ذکر سورہ البقرہ میں تفصیل سے ملتا ہے۔
कायनात की तमाम मुकर्रब हस्तियां, तमाम फरिश्ते और उनके दरमियान खड़ा वह अजीम आबिद अज्जाजील सब एक जगह जमा थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और वह एक जीता जागता वजूद बन गए। फिर वह हुक्म सादिर हुआ जिसने हक और बातिल की लकीर खींच दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम के सामने सजदा करो। सस्पेंस और ड्रामाई आवाज। एक लम्हे के लिए आसमानों पर खामोशी छा गई। फिर अचानक नूरानी फरिश्तों की पूरी फौज अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गई। यह एक ऐसा मंजर था जहां इताअत ए इलाही की मेराज नजर आ रही थी। लेकिन इस सजदा रेज हुजूम में एक शख्स बिल्कुल साकित खड़ा था। वह अज्जाजील था। कुरान ए हकीम की सूरह अल आराफ इस मुकालमे की गवाही देती है जो खालिक और मखलूक के दरमियान हुआ। जब अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने वह जवाब दिया जो रहती दुनिया तक हर मुतकब्बिर की पहचान बन गया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया है। ये वो लम्हा था जब अज़ाज़ील का हजारों साल का सफर इबादत तबाह हो गया। उसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल और मंतिक को फौकियत दी। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म देने वाला कौन है, बल्कि ये देखा कि हुक्म किसके लिए दिया जा रहा है। इसकी बरसों की मेहनत, उसके बुलंद दर्जात और उसका इल्म सब उसके तकब्बुर की आग में जलकर राख हो गए। अल्लाह ताली जो तमाम जहानों का बादशाह है, उसने अपनी बारगाह से उस बागी को निकालने का फैसला सुनाया। सूरह उसमें उस हौलनाक मंजर की मंजर कशी की गई है जहां अल्लाह फरमाता है, बस तो यहां से निकल जा क्योंकि तो मरदूद धित्कारा हुआ है और तुझ पर मेरी लानत है रोज़े जज़ा तक। वो अज़ाज़ील जो कल तक फरिश्तों का सरदार था अब अबलीस बन चुका था, जिसका मतलब है वो जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका हो। उसका चेहरा जो नूरे इबादत से चमकता था अब मस्ख होकर अंधेरों की इलामत बन गया। लेकिन उसने तौबा करने के बजाय अल्लाह से महलत मांगी। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इस वक्त तक महलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने उसे महलत दे दी, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि उसके मकर वो फरेब की हकीकत किया होगी। अबलीस ने चैलेंज किया कि वो इंसानों को दाएं बाएं आगे और पीछे से घेरेगा और उन्हें सिराते मुस्तकीम से भटकाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया कि जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा और जो तेरी पैरवी करेंगे मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। रवायत सहीह बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। ये वो दुश्मनी है जिसका आगाज इस दिन आसमानों पर हुआ था और जिसकी कीमत अज़ाज़ील ने अपनी अब्दी तबाही की सूरत में चुकाई। अज़ाज़ील से अबलीस तक का ये सफ़र हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये दास्तान किसी आम गुनाह की नहीं बल्कि उस अंदरूनी बीमारी की है जिसे तकब्बुर कहते हैं। अबलीस ने अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं किया था। वो तो अल्लाह की वहदानियत का कायल था। उसने तो सदियों अल्लाह को सजदा किया था। उसकी तबाही का सबब उसकी बेअमली नहीं थी बल्कि उसकी अना और हसद था। कुरान करीम की सूरा लुकमान में अल्लाह हमें नसीहत करता है कि बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। आज जब हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमारे अंदर भी कहीं अज़ाज़ील वाला वो जहर तो नहीं छिपा? क्या हम भी दूसरों को खुद से कमतर समझकर अल्लाह के अहकामात को अपनी अक्ल की तराजू में तो नहीं तोलते? अबलीस का अंजाम हमें बताता है कि कसरत इबादत इंसान को तब तक नजात नहीं दिला सकती जब तक उसके दिल में आजिज़ी और इताअत ना हो। याद रखिए, सजदा सिर्फ सिर झुकाने का नाम नहीं बल्कि अपनी अना को अल्लाह की मर्जी के सामने मिटा देने का नाम है। अबलीस ने सजदे से इनकार करके खुद को हमेशा के लिए तबाह कर लिया, जबकि एक मोमिन सजदे में गिरकर अपनी खोई हुई अजमत को दोबारा पा लेता है। अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज रखे और हमारे दिलों को तकब्बुर की गलाजत से पाक फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल तहफा मोहम्मद को सब्सक्राइब करें।